सर्वप्रथमे प्रभु श्रीकृष्ण को धन्यवाद दिए। ईश्वर वाक्य शुणुवा प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी समस्त को मोर प्रेम नमस्कार। आज गोटे विषय शिक्षा करवा जे विपरीत शिक्षा बोली आमे केमिति जानिबा। विपरीत शिक्षा बोली केमिति जानिबा। प्रभु लोक मैंने यह सत्य आम अनेक समय शिक्षा को जानी न थाउ, अनेक विषय शिक्षा को निरीक्षण कर न थाउ। अनेक तो विश्वासी भाई भौणी बाइबल शुणु नाहांती कि अनेक बापा माँ पढ़ा जानी नाहांती कि क्या तो आखि देखा जाऊ नथिबो, किए तो शुणिबारे प्रॉब्लम होइथिबो। से प्रत्येक भाई भौणी मैंने भूल शिक्षा को शुणी से शिक्षार चलुंट। किंतु जो मैंने पाठशाठ पढ़ी, जो मैंने बाइबल पढ़ुंट, बुझुंट, देखुं, चक्षु देखुं, से मैंने निश्चय जानवा दरकार जे विपरीत शिक्षा कोटा आ से विपरीत शिक्षा ठारू आम प्रत्येक सतर्क रहिबा आम मानक आवश्यक अटे, कहीं जीवनर कथा अटे। तो एथि निमंते प्रिय प्रभु लोक आम गोटे पद देखा सेठू ही आम आरंभ करी विपरीत शिक्षा कौन ताहा देखा। रोमियो पुस्तक साधु पाउल लिखती 16:17 पदरे लिखा जाए, हे भाई मैंने तुम्हें मैंने जो शिक्षा पाई अछ से विपरीत जो मैंने दलभेद और विघ्नर कारण घटाती से मानक चिन्ह रखी से पृथक रही मु तुम्भ मानक अनुरोध करुअछि। प्रभु लोक मैंने आमे जो शिक्षा पाऊछु, आमे जो चेतना पाऊछु से विपरीत शिक्षा दल भेद घटेबा वा एरा एक्चुअली मंडली को लेखा जाए सत। जदि आम मंडली यही प्रकार होउछि ताहेले आमे माने मध्य कौन से मंडली को आध्या कर ही आम जीवन को मध्य शिक्षा करवा आवश्यक अटे। तो एथि निमंते आम चिंता करवा दरकार जे आम से पृथक रहा आवश्यक अटे। हे भाई मैंने तुम्हें मैंने जो शिक्षा पाई अछ से विपरीत जो मैंने दलभेद घटाती, प्रथम दलभेद विघ्नर कारण होगा ये समस्त ठार आम पृथक रहा हेब। प्रत्येक विषय भाग भाग करवा आउ डिनोमिनेशन को नहीं आधार करी भिन्न प्रकार शिक्षा देवा यहाँ संपूर्ण भूल विषय, जहाँकि बाइबल नहीं ताहा गोटे बाइबल शिक्षा को नथिबा विषय गोटे केंद्र करी शिक्षा देकी से अलगा करवा यहाँ आम भिन्न प्रकार शिक्षा बोली चिंता करा। विशेष करी तो बाइबल रे नूतन नियम रे कौन सी शारीरिक क्रियाकर्म विधि विधान रीतिनीति मानिबा संपूर्ण बाइबल मना करी अछि। मात्र एथिरे जो मैंने अधिक कार्य करने को इच्छा करती जो मैंने करुँच से विपरीत शिक्षा करुँच निजे से विपरीत शिक्षा चालित होती जे जिते बड़ प्रभु लोक हूँ जिते पुराणा लोक हूँ 20-25 वर्षर भी होता लोक कि 30 वर्षर भी होता से किसी ना बाइबल को आम प्रत्येक लोक देखा आवश्यक अटे। बाइबल जहाँ नहीं से जिते बड़ पास्टर करू जिते बड़ प्रचारक करू मृत को जीवित करू कि समुद्र विभक्त कला भाया शक्ति थिले भी कथार आम केवे फसी जाई हब नहीं। से प्रत्येक कथा बाइबल अच्छी कि नहीं आ जहाँ भी करुँचु करुँच शिक्षा करुँच ताहा जे बाइबल लेखा अच्छे कि नहीं ताहा भी तो आम किसी करवा कथा नुहे, कहीं आम बिना मूल्य परित्राण पाइछु। मात्र जहाँ बाइबल लेखा अच्छे से रहिले आम निमंते अनंत जीवन रही अच्छे। मात्र बाइबल जोटा नहीं बाइबल जहाँ शिक्षा दिए ना शिष्य मैंने जहाँ करना जीशुख्रीष्ट जहाँ करना से विषय को करी आम निजे रिक्स उठेबा कथा नुहे। हाँ प्रभु लोक मैंने आम चिंता करवा निश्चय आवश्यक रही अच्छी। तो प्रत्येक समय विपरीत शिक्षा जदि शिक्षा करवा ना प्रत्येक समय शिष्य मैंने आउ जिहुदी लोक मानक नहीं बद उठी थाए। तो जिते बड़े शिष्य मैंने जीशुख्रीष्ट को विश्वास कर बोली मंडली प्रकाश करुले जिहुदी मान कहते आउ शारीरिक विधि विधान करना बोली जो कहुला ठीक फारूसी शास्त्री मैंने आसिक पुनः से मशा विधि विधान में बसीभूत होगापी से कहते बाध्य करुले ताहा एक विपरीत। जीशुख्रीष्ट आसला कौन से शारीरिक विधि विधान नहीं लागू हम ना आम जीशु नाम ही पाप क्षमा पाइछु ही परित्राण पाइछु रक्त झरवा द्वारा आम पाप क्षमा होची आ विश्वास द्वारा आम परित्राण पाइछु। यह जिते शिष्य मैंने कहवाक आरंभ कले तो सेते शास्त्री फारूसी मैंने आसिक पुनः मंडली मान मध्य पुनः कहले जे तुम मशा व्यवस्था न कले तुमर आ मुक्ति ना, तुमर आउ थे सुनति होगा पड़ो खाली से ना से प्रकार विपरीत शिक्षा देउथिले। सुनत विधि पालन करवा प्राचीन मानकर क्रियाकर्म से विधि विधान में बसीभूत होगापी से बाध्य करते ताहा एक विपरीत बोली। जीशुख्रीष्ट को जानला पर संपूर्ण व्यवस्था मुक्त हो किंतु शास्त्री फारूसी मैंने पुनः से विषय को से विधि विधान में बसीभूत होगा करुले एक विपरीत। ठीक सही प्रकार आम मैंने आज नूतन नियम शिक्षा करवा जे आम मैंने कि प्रकार विपरीत शिक्षा पाई अच्छु। बाइबल रे
ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କରି ହେବ ନାହିଁ, ଏକୋଇଶିଆ କରି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଉଠାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେବ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଝିଅ ପାଳନ କରି ହେବ ନାହିଁ, ସମାଜ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ଆମେ ଅଂଶୀ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସକଳ ଯଦି ଯିଏ କରାଉଛି ବା କରୁଛି ସେ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷାରେ ଚାଲୁଅଛି। ଏହା ବାଇବଲ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଆଉ ମଲା ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେ ଆଉ ସମାଜରେ ଲାଶକୁ କିନ୍ଦିରେଇବାଟା, ଏସବୁ କିଛି ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା କୌଣସି ବାଇବଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସେମିତି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ଘର ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲ ବାହାରେ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦିନ ବେଳା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ବେଳା ନେଇନଥିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ବା ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ରକ ଏବେ ଦିନ ବେଳା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଇକି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅନେକଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କର କାହିଁକି ପାଦ ଧୋଇବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି ଏମିତି ବୋଲି ମନରେ ଭାବ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଲଟା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା କଥା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ପାଳନ କରାହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଗତର ଦେଖିକିରି, ଜଗତର ଅନୁରୂପତା ହେଇକି ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ବାହାରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡେ, ତ ସେହିଦିନ ପାଳନ କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ କହିଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତମେ ଯଦି ଗୁରୁ ବୋଲି, ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟରେ କରାହେବ ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଲୋକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ସେ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ପାଳନ କରେ। ତାହା ବାଇବଲ କୌଣସି ମେନସନ୍ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ସମୟରେ ତାହା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ରହିଅଛି। ବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବାଇବଲ ମେନସନ୍ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଅନେକ ସମୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପରି ଏବେକାର ନୂତନ ନିୟମର ଏବେ ବିଜାତି ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେକାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଆଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ଆଦେଶ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ନାମରେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି 3ଟା ପଦବୀରେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ବାଇବଲ ମାନେ ପଦବୀର ବାପ୍ତିସ୍ମ, 3ଟା ପଦବୀର ନାମରେ କୌଣସି ବାପ୍ତିସ୍ମ ବାଇବଲ ମେନସନ୍ କରେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ସଦାସର୍ବଦା ଯୀଶୁ ନାମ ହିଁ ମେନସନ୍ କରିଅଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣ ସହ। ଆଉ କୌଣସି ବାପ୍ତିସ୍ମ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପଦେଶ ବା ଉପାଧିରେ ଦେବାଟା ବିଷୟ କୌଣସି ବାଇବଲ ମେନସନ୍ କରେ ନାହିଁ। କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦେବା ଲୋକ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ନେବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2-3 ଜାଗାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଅଛି। ଏଇଟା ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ଦେଇ କେବଳ ଆଦେଶରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉପାଧିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ନା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କଥା ମାନେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ମାନେ। ତ ଆଉ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ତ ପୃଥକ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଷ୍ଟରମାନେ, ପ୍ରଚାରକମାନେ ଯଦି ସମାଜ ଭୟ ସକାଶେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଏଥିରେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଟା ପୂର୍ବେ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ସେଇଟା କରିହେବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଏକୋଇଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଲୋକମାନେ କାଇସରଙ୍କୁ ବୋଲି କହିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କାଇସର, ସେଇଟା କାଇସରିଆ ବୋଲେ ଶୈତାନ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ କାଇସରିଆଙ୍କୁ, ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ
ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର କେବେକା ଲୋକମାନେ ଶୈତାନ ବୋଲିକିରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ମାଟି ପୂଜା, ପର୍ବତ ପୂଜା, ଏଇ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ଯେଉଁଟା ପୂଜା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ ବିଷୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ସେଥିରେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁ ସେରା ଶୈତାନ ନୁହେଁ, କାହିଁ ସେରା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଭାବିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁଲ ବିଷୟ। ବାଇବଲ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଂଶୀ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଦଶମାଂଶ କଥା। ଦଶମାଂଶ ଟୋଟାଲ ବାଇବଲ ନୁହେଁ। ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ ନୂତନ ନିୟମରେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି କଥା କରିନ୍ଥରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟବାଧକ ନୁହେଁ, ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଭାବରେ ଦାନ ଦେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦଶମାଂଶ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଶମାଂଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଲ୍ଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବା ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଦଶମାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ରହିଅଛି। ତ ଆଉ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଷ୍ଟାରରେ ରହିହେବ, ଆଉ ମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମଫୁଲ୍ ଜୀବନ କାଟି ହେବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସିତ ରହିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶୁ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ କାଟି ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇବ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଚୁର ହେବ, ଧନ ସମ୍ପଦ, ଧନ ବଢ଼ିବ, ଚାକିରି ବାକିରି ହେଇଯିବ, ଏମିତି କହିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଜୀବନ କାଟିଅଛି, କେତେ ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେମାନେ କେତେ ଅପମୃତ୍ୟୁରେ ମରିଅଛନ୍ତି, ମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିକା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେକା ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଏଟା ସବୁ ଭୋଗ କରିହେବ କହୁଛନ୍ତି, ସେୟା ହିଁ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ କୋଠା ବାଡ଼ି ଘର ଧନ ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯାହା ବି ଲୋକମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରିବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ କଥା। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ କଥା। ଆଉ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସମାଜରେ ବିଧିବିଧାନରେ ନ ଚାଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଧାରରେ ନ ଚାଲେ କେମିତି ରହିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ଟିକେ ଟିକେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ କି ହେବ ନାହିଁ କି ସେମିତି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ବି ହେବ, ଏଇଟା ବଡ଼ ପାପ କି ସେମିତି କୁହନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ସମସ୍ତଟାରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେଉଁଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ଯାହାଟା କରିନାହାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ତାହା କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପୁରାତନରୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କରି ଆସିବା, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ କରିନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆଦେଶ କରିନଥିଲେ, ତାହା କରିକିରି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତାମାନେ ବା ଅନେକ ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପତନ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଟା ଆଦେଶ କରିବା କଥା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଳନ କରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତର ମଧ୍ୟ 22ରେ ଲାଷ୍ଟ 18 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ତାହା ଫେଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ରହିବ। ତ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟରମାନେ ହିଁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଚେତନା ପାଉଛୁ, ଏହା ଯେ ବାଇବଲରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ତାହା କହିଦେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେମିତି ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ତେସଲୋନିକା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17:11 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶିଲା ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିଲା ପାଉଲ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ତ ଏବେର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଅଛୁ ତାହା ଯେ ବାଇବଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଚେକ୍ କରିବା। ଯଦି ସେମିତି ନ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗରସରେ ମତ ହେଉଛୁ, ଯେମିତି ବାଇବଲ ନାହିଁ ତାହା ସେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ, ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ
ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଯଦି 2:5 ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଲୋକ ନିୟମିତ ନ ଖେଳିଲେ ସେ କେବେ ମୁକୁଟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନାବନା ଜୀବନ କାଟି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ବାଇବଲ ଜୀବନ କାଟି ବାଇବଲ ବାହାରେ ଜୀବନ କାଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବାଇବଲ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରମାଣ ବାହାରେ ବାଇବଲ ବାହାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବିପରୀତ, ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଇବଲ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।